जय माँ पेण्णाणी समस्त को नमस्कार। आजिर आलोचन आम जानिबा माँ पेण्णाणी आविर्भाव और महिमा। नवरंगपुर जिला अंतर्गत रायघर ब्लॉक को लगी छत्तीसगढ़ लगी रही। छत्तीसगढ़ राज्यर बस्तर जिला स्थित रायघर रु 45 किलोमीटर पश्चिम आड़ को कुंदेई एवं कुंदेई पर आसे बस्तर जिला बॉर्डर। अगन अगनी बनस्थ सबुज बनानी तारी भितरे गोटे गाँ अच्छी से गाँर ना हूँ पेंड्रू वन। पेंड्रू बनर प्रकृति अतीव सौंदर्य, जीवजंतुक गतागत, बनानी बननिकार सौंदर्य राशि, छोट छोट झरणार मृदु शब्द, कुळुकुळु नाद, काक केकिंक कूजन, माळमाळ गछलता, जाति जातिक फूल फल, तारी भितर गोटे सुंदर ग्राम। से ग्रामर नाम हूँ पेंड्रू ग्राम। पेंड्रू ग्राम रे जड़े महाजन थांती, तांकर 7टी पुओ एवं शेष में गोटे झील। 7 भाई भितर सान झील एवं से सान झीर ना हूँ गुरेई। बोध हुए पुओ पर पुओ जन्म होते झील हो नथिले, तेणु झीर दरकार पड़ला बोली महाजन बुढ़ा झील पर्यंत से अपेक्षा कले एवं से जहाँ हो शेष गोटे झील जन्म है, जो झीर ना गुरेई दिगला। अत्यंत महाजन थिबारु तांकु बहुत चाकर बाकर एवं हलियार आवश्यकता थिला। क्रमे सबुठु बेसी भल काम करि पारुथिबा जड़े व्यक्ति सहित जोगाजोग है। सी आसी तांको घरे काम कले एवं तांकु तांकर गोटे झील जो गुरेई ताको ही तांको सहित विवाह करने आଳରେ ही तांको अणा जाइतिला, जहाकू आम आंचलिक भाषा रे घरजिया बोली कहुए। एवं सेही घरजिया बुढ़ांकर नाम होची मंगतू। मंगतू सबुदिन बड़ी भोर उठी बिल जमी बाड़ी काम लगी जाती। तांकर कार्य अत्यंत खुशी होती ए 7 भाई एवं महाजन बुढ़ा। क्रमे गुरेई एवं मंगतूकर स्नेह प्रेम बहुत गाढ़ गाढ़ हुए। जेहेतु गुरेईर बयस हो न थाए सेथिपाई ताकू विवाह कर दिया जाऊ नथिला, किंतु जेतेबेले बयस हो सही समय मध्य ताकू विवाह करने पे समस्ते मनस्थ करथिले। आज को 300 रु 400 वर्ष भितर मध्य बयस को से माने सम्मान देथिले, जदिओ अगना अगनी बनस्थ भितर से माने बसबास करुथिले। दिने दशहरा मास चारिआड़ फसल अमल करिवार समय, से समय हठात वर्षा होता है एवं ऊपर मुहाणु गोटे नला आसुए, जो नलार पानी आसी चाष फसल को नष्ट कर दो थाए। तो 7 भाई सेटा को सबुदिन बांधिया अपप्रयास करती, किंतु केबे भी ताको बांधी पारती ना, जेहेतु पानीर प्रखर सुओ थाए। बड़ भाई सब चिंता करती केमिति को उपाय रे आउ बंधा जाई परिवो। हठात से राति रे तांको स्वप्न देसैची जे जो पर्यंत गोटे बलि न देइच से पर्यंत एई जगार एई माटी आ बंधा हो पारिबो नाही। तुमे जेते प्रयास करुथिले मध्य यह भांगी जाउथिबो, सफल होई पारिबे नाही। एई कथा को बड़ भाई केवल जानती, से आउ काहाकू कहिले नाही। ता आर दिन योजना कर देखिले काहाकू दिया जाई परिबो। ए भीतर देखा जाउची जे घरजिया बुढ़ा जे मंगतू निज भौणी को विवाह करने आसीथिले, तथापि के जानी तांको उपयुक्त पात्र न मिलिबारु ये गोटे सफा सुतुरा मनीष, गोटे कामुक मनीष, गोटे खोलाखोली मनीष। तेणु चिंता कले जे यही व्यक्ति को, ए कामिका वाला व्यक्ति को ही दिया जिबाटा ठीक हबो बोली निष्पत्ति नेले। एवं सेदिन मंगतू जोरसोर रे काम करुथिला बेले धड़ा लुगा पिंधि परिष्कार होता है एवं काम करुए। से समय 7 भाई योजनाबद्ध भाव
ମଙ୍ଗୁକୁ ସେଇଠି ପୋତି ଦେଲେ। ମଙ୍ଗୁକୁ ସେଇଠି ପୋତି ଦେବା ପରେ ହଠାତ୍ ସତକୁ ସତ ଯେଉଁ ପାଣିର ପ୍ରଖର କମିଯାଇଛି ଏବଂ ନଈର ଉପର ମୁହାଣରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ଗୁରେଇ କନ୍ଦା ଖୋଲିବା ଶାବଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଁଶର କୋକି ଧରି ସେ ସେଠିକୁ ଗଲା। ସେଠିକୁ ଗଲା ଭିତରେ ସେ ଜାଗା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଥିଲା। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିବା ଭିତରେ ସେ ମଙ୍ଗୁକୁ ନିଜର ମନର ମଣିଷକୁ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିନି। ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ହଳିଆ, ତାଙ୍କର ଚାକର, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚରାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଝିଟକୁ। ଝିଟକୁ ମଙ୍ଗୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତ ଝିଟକୁକୁ ଗୁରେଇ ପଚାରିଛି ଯେ ମଙ୍ଗୁକୁ ଦେଖିଛ କି? ଝିଟକୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ସେ କହିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି। କ୍ରମେ ରାତିର ବହଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେଉଛି। ରାତି ସାରା ଝିଙ୍କାରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଦଶହରା ଜହ୍ନ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜହ୍ନ ଘଡ଼ି ମାରି ମାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତିର ସମୟ ବଢ଼ୁଛି। ଗୁରେଇ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ରାତି ଅନେକ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗୁକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଅବଶ୍ୟ ସେ କିଛି ନା କିଛି କିଆଂଶ ବୁଝିପାରୁଥାଏ। ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ଗୁରେଇ ଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୁହାଣ ଉପରେ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାଣି ଆସି ଜମେ, ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ଭଉଁରୀ ଖେଳେ। ଯେଉଁଠି ପାଣି ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥିଲା ସେଠି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ମଙ୍ଗୁର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗୁର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଗଲା, ସେ ବୁଝିଗଲା ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏବଂ ସେଇଠି ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ବୋଲି ସେଇଠି ନିଜର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ଝାସ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିବାହର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ରୀତିରୀତାରେ ସିନା ସେମାନେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ମନ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୁରେଇ ଝାସ ଦେଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଗୁରେଇ ଧରାଧରି ହେଇ ସେ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଖେଳିଗଲେ, ବୁଲିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରେଇ ନିଜର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଇଛାବର କଲେ। ଏକଥା ସେ ଏରିଆରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ତେଣୁ ଏକଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କୁମାରୀ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ, ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନର ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ ବସ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉମରକୋଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ଜଗଦଲପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଜୟପୁର ରାଜା ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ହଠାତ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଉମରକୋଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗୋଦାମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କର ସଂଗ୍ରହ ଧାନ ସେଠି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଗୋଦାମ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଗାମାନ ବୋଲି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଫସଲ ଅମଳ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ପେଣ୍ଡ୍ରାବନକୁ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶହରା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପର୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେହି ରାତିରେ ଏକାଧିକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ବୋଝେଇ କର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଥିବା ହଠାତ୍ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କୌଣସି ଶଗଡ଼ ଆଉ ଚାଲୁନି। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଶଗଡ଼ର ପଛକାନି କୌଣସି ଏକ ଓଜନଦାର ଜିନିଷକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଳଦ ଚାଲିପାରୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଶଗଡ଼ ଚଲୁଥିଲେ, ଶଗଡ଼ ବାହକମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ
ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ରେ ବସିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆକୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଶିରା ଆସିଲେ। ଶିରା ଆସିଲା ପରେ ଶିରା ସେଠି ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଖେଳି ସେ ସେଠି ପଚାରିଛି ଯେ ତୁମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛ? ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୁରେଇ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଉମରକୋଟକୁ ଯାଉଛି। ଉମରକୋଟକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧାନ ରଖାଯିବ ସେ ଧାନ ରଖିକି ତାଲା ମାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ତୁମେ ଝୁଣା ଦେଇକି ବାହାର କରିବ। ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଦାମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ଯିଏ ନିପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀକୁ ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଏ କଥା କହିକି ସେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଚୁଡ଼ିକୁ ଏମାନେ ସେ ରାତାରାତି ଆଣିଲେ ଧାନ ସହିତ ଏବଂ ଗୋଦାମରେ ଧାନ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚୁଡ଼ି ଆଉ କଣ୍ଢେଇକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। ଏବଂ ଗୋଦାମ ରକ୍ଷକ ନିଗାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ରାତିରେ, ଆଉ ୟାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ସଚେତନ ହେବ। ସେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ମରିଗଲେ। ତତ୍ ସହିତ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସତ କଥା କହିନଥିବାରୁ ମଙ୍କୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଧୋକାବାଜ ଦିଏ ଠକେ, ତା'ର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମଙ୍କୁର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ଗୁରେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଝିଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣା ଦେଇକି ଖୋଲା ଯାଉଛି, ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଘଟିଛି। କମ୍ ଧାନ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଦାମ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ନିଗାମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର 2ଟି ଘୋଡ଼ା ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର 2ଟି ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ହଜିଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶିରା କିନ୍ତୁ ଅନବରତ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜା ଶିରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ 2ଟା ଘୋଡ଼ା ହଜିଯାଇଛି, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେବୀ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଘୋଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି ତୁ ମୋତେ ଖୋଜିଦେ। ସେତେବେଳେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଘୋଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଖୋଜିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ା ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ତୁ ମୋର ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିବୁ କି? 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଉମରକୋଟ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କୁସୁମଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗାଁ। କୁସୁମଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ ଜନବସତି ଥିଲା, ବାକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନବସତି ନଥିଲା। ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଉମରକୋଟ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ତିଆରି କଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଘୋଡ଼ା ମୋତେ ଦରକାର ଅଛି, ମୋର ଘୋଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ଥାନ ବନେଇବି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶିରା ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି 2ଟା ଘୋଡ଼ା ଚରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୋର ଆସ୍ଥାନ କରିବୁ। ସତକୁ ସତ ରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ 2ଟା ଘୋଡ଼ା ଚରୁଥିବାର ଠାବ କଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2ଟି ଘୋଡ଼ା ଚରୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମରକୋଟରେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଇଦିନୁ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚୁଡ଼ି, ସେଇ କଣ୍ଢେଇରୁ ପିତୁଳା ଏବଂ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ପୂଜା କରାଗଲା। କ୍ରମେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହୋଇ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କଲେ, ମାନସିକ ପୂରଣ କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀକୁ ଧନ ଦେଲେ, ନିପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ ଦେବୀ ହିସାବରେ ପୂଜିତ ପାଇଲେ। ରାଜା ନିଜ ଦରବାରରେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ଥାନ ରଖି ପୂଜା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ମହିମା କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି
ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ସେ ସଫଳ ପାଇଲେ, ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇଲେ। ଯଦି ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେଇଠିରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଅନକାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା। ଅନକାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଗାଁରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଜାର ହାଟ ବସୁଥାଏ, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସୁଥାଏ। ସେ ହାଟରେ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକେ କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଣୀ ମା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଜାଗାକୁ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବିନା କରରେ ହାଟ ବସୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେ କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ରାଜା ବୋଲି ତାକୁ ସେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡ୍ରା ବନରୁ ଉମରକୋଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅନକାବେଡ଼ାକୁ ଆସିଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ହାଟରେ, ଦୈନିକ ହାଟରେ, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ସେଠି ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ କର ସଂଗ୍ରହଟାକୁ ହାଟରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅନକାବେଡ଼ାର ଗାଁରେ ହାଟ ବସେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ କର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ଶାକାହାରୀ ପୂଜା ପାଠ, ଦୁଧ ଦହି କ୍ଷୀରରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ଲାଳସା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତଧାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। କିନ୍ତୁ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ଗୋଟେ ଦୟାଳୁ ମା, ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରି ଜଣେ ଦରଦୀ ମା। ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ଉମରକୋଟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ହେବା। ବିଶ୍ୱାସର ଗନ୍ତାଘର, ବିଶ୍ୱାସର ସମୁଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 80 ଦଶକରେ ମାଲଗାଁ ସ୍ଥିତ ଏକ ଜମିଦାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କୋଣ୍ଡାଖୋ ମହାଜନ 40ଟି ହଳିଆ ରଖି କୁହୁଡ଼ି ଘାଟିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କାଠଗଣ୍ଡି ମାରି ସେ 40ଟି ଶଗଡ଼ରେ ହିଁ ରାତାରାତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବିକ୍ରି କରି ଫେରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲେ କୁଣ୍ଡାଖୋ ମହାଜନ, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିଲେ, କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ହେଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦଗିରିରୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ 2ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଝିଅ ବଡ଼ ଥିବା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମଇନା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଘେନୁରାମ ଓରଫ ଗୋରେକଲାଲ ଏବଂ ସାନ ପୁଅର ନାମ ହେଉଛି ସୈତ୍ୟ। ଗୋରେକଲାଲ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ 7 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ସେ କଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉନଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ସତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି, ସେହି ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଧରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ 9:15 ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଧରିକି 5 ଲୋକ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶପଥ କରି ତାକୁ ଉପରେ ସତ୍ତା ଓହ୍ଲା ଯାଇଛି ଏବଂ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେହିଦିନୁ ମାଲଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେବୀ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ପୁଅର ଜାତକ ନାମ ଦେବ କୁମାର ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା। ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା, ଏକ ଶାନ୍ତିମୟୀ ମା। ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି।
ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପେଣ୍ଡାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରବିବାର ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ମାନସିକ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତରେ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ନିଚ୍ଛକ ନିଦର୍ଶନ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ମା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପେଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଙ୍କ୍ତୁ ସଳିଳ ସମାଧି ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆସନ୍ତୁ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା ଏବଂ ଏ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ନମସ୍କାର। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖମାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ।